رمضان المبارک میں 5 منازل ایسی ہیں جو رمضان میں پائی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ محبوب کو پانے کے لیے ہر انسان دنیا میں چاہے وہ محبت کرتا ہے چاہے اپنے رب سے محبت کرتا ہے، یہ 5 منازل کیا کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے، طے ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1، بار بار انسان اپنے محبوب کا چکر لگاتا ہے، اس کے گھر کا دروازے کا چکر لگاتا ہے کہ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا، شاید مجھ سے پوچھ لے گا، لیکن جب محبوب نہیں ملتا تو پھر کیا کرتا ہے، اس کے لیے کھانا پینا برداشت کرتا ہے۔ یہ دوسری منزل ہے، جب یہ محبوب اس کے لیے کھانا پینا کیا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، محبوب نہیں ملتا تو پھر تیسری منزل کو بھی کیا کرتا ہے، وہ کراس کرتا ہے، وہ تیسری منزل اس پہ مال خرچ کرتا ہے، اور اس کو مال خرچ کرنے کے بعد بھی محبوب نہیں ملتا، چوتھی منزل کیا کرتا ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، یہ چوتھی منزل کے بعد اگر محبوب نہیں ملا تو کیا کرتا ہے، پھر اپنا وطن بھی چھوڑتا ہے، اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے، اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو سب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر محبوب کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان 5 منزلیں، یہ 5 جو منازل ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پانے کے لیے۔ کیسے؟ پہلی منزل کیا ہے، آج ہم مسلمان اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ پہلی منزل صلاۃ ہے، نماز ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر کی حاضری دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری منزل کیا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے، دوسری منزل کیا کہیں گے، زکوٰۃ، جو اپنے محبوب کے راستے پہ، اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، خرچ کر کے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل کہ ہم محبوب کے لیے، اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چوتھی منزل کیا ہے، اعتکاف، کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ چوتھی منزل ہے۔ اور 5ویں منزل کیا ہے، یہ ہے حج اور عمرہ، کہ رمضان میں یہ ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 منازل ایسی ہیں جو رمضان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سمجھیں تو میرے نبی نے یہ ساری منازل، یہ ساری منزلیں محبوب کو پانے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے بدرجہ کمال ادا کی تھی۔ وہ کیسے؟ ہمیں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، میرے نبی نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی، میرے نبی 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے نبی تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، چاشت کی نماز پڑھتے تھے، ابابیل کی نماز پڑھتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد میں کی نماز پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو پڑھتے تھے۔ میرے نبی نئے کپڑے پہن کر بھی پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، اور علاقہ فتح کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب بھی مصیبت کا وقت آیا، صبر حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، نعمت ملی ہے، شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے کم عبادت کی، میں نے کم عبادت کی، میرے نبی نے سب سے عبادت زیادہ کر کے یہ پہلی منزل کو باکمال ادا کیا ہے۔ دوسری منزل، میرے نبی نے مال خرچ کر کے دکھایا۔ کیسا مال خرچ کیا، قربان جائے نبی کی ذات اقدس پر۔ میرے نبی سورج جب طلوع ہوتا تھا، آپ کے پاس کچھ بھی مال ہوتا تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ مال تھوڑا سا رکھا کرو، یہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، سارا مال خرچ نہ کیا کرو۔ میرے نبی نے خود کیا کیا، سارا مال خرچ کر دیتے تھے، لیکن امت کو سکھایا کہ آپ تھوڑا سا مال بنا کے رکھا کرو۔ یہ میرے نبی نے دوسری منزل کو بھی بڑے اچھے اور باکمال طریقے سے ادا کی۔ تیسری منزل، میرے نبی روزہ رکھتے تھے۔ ہم روزہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں رکھتے ہیں، 1 ماہ کا روزہ ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، 1 ماہ کا روزہ تو رکھتے ہی تھے، لیکن پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعۃ المبارک کا روزہ بھی رکھتے تھے، کبھی ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے بھی رکھتے تھے، 9 اور 10 اور 11 محرم الحرام کے روزے بھی رکھتے تھے۔ شوال
شعबान के महीने में तवातुर से रोजा रखते थे और इफ्तार करने की नौबत भी नहीं आती थी। ये तीसरी मंजिल भी मेरे नबी ने बड़ी कमाल तरीके से अदा की। चौथी मंजिल एतकाफ कि जिस पे मेरे नबी ने कैसे अदा करके एतकाफ किया। आज हम क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चे अपने घर को सबको छोड़कर मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बान हाल से कहते हैं, या अल्लाह मैं आया हूँ, अब उठूंगा नहीं, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, तुझे मनाने आया हूँ। नवाफिल पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, चाश पढ़ता हूँ, अबाबिल पढ़ता हूँ, इशराक पढ़ता हूँ। 10 दिन हो गए, अगर कपड़े देने वाला कोई नहीं आया, इसी लिबास में बैठा है, यहाँ मस्जिद में बैठा है, नहाने की जरूरत महसूस हुई है, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं हुआ, या वैसे बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकलता, डेरा डाल के बैठा है, अल्लाह करीम तुझको राजी चाहता हूँ, यानी तुझे राजी करना चाहता हूँ। इस मंजिल को मेरे नबी ने बतर्जे कमाल अदा किया। आपको हुक्म दिया साल में एक मरतबा रमजान के मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन एतकाफ किया करो, लेकिन मेरे नबी ने पूरा महीना भी एतकाफ किया, 20 दिन भी एतकाफ किया और 10 दिन भी एतकाफ किया। ये चौथी मंजिल भी मेरे नबी ने बड़े कमाल तरीके से अदा की। 5वीं मंजिल वो है क्या, हज और उम्रा। मेरे नबी ने हज कैसे किया। आज हम हज के लिए जब जाते हैं तो हज का मकसद अल्लाह को राजी करना होता है। वतन छोड़ते हैं, लिबास छोड़ देते हैं, बड़ा खूबसूरत कुर्ता पहना होता है, उतार के रख देते हैं। बड़ी अच्छी दस्तार बांध रखी होती है, उतार के रख देते हैं। बड़ी खूबसूरत टोपी पहन रखी होती है, उतार के रख देते हैं। बड़ी अच्छी शलवार पहनी होती है, एक चादर बांध लेते हैं। बड़े खूबसूरत आला किस्म के जूते पहन रखे होते हैं, उतार कर सादी सी चप्पल पहन लेते हैं, बल्कि सर नंगा रखा हुआ है। 2 कफन के टुकड़े पहने, यानी टुकड़े पहने हुए दीवानों की तरह एक मकान है जहां जाहिरी तौर पे अंदर बैठा हुआ कोई नजर नहीं आता। काले पत्थरों की बनी हुई एक इमारत है, उस पर काले रंग का एक गिलाफ है, लेकिन मुहिब का दीवानों की तरह इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। कभी कहता है लब्बैक या अल्लाह मैं आ गया हूँ, कभी क्या कहता है एक पत्थर को बोसा देता है। कभी ऐसा वक्त भी आता है रुकने यमामी को हाथ लगाता है। कभी ऐसा वक्त आता है कि बाहर से चक्कर लगा रहा है। कभी ऐसा वक्त आता है कि मुल्तजिम को चिमट कर रो रो के दुआएं मांग रहा है। कभी ऐसा वक्त भी आता है मकाम इब्राहिम पर सर सजदे में डालकर नवाफिल अदा करता है। ये क्या कुछ हो रहा है, ये मोहब्बत की वो आखिरी मंजिल है जिसको तय किया जा रहा है। ये मंजिल भी मेरे नबी ने बाकमाल तरीके से अदा की। हर मुहिब मंजिलों से गुजरा है, लेकिन खुश नसीब वो हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए ये मंजिलें तय की हैं। याद रखिएगा, ये 5 मंजिलें ऐसी हैं, दुनिया में हर इंसान क्या करता है, तय करता है, लेकिन अगर इसको दुनिया के लालच में नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए 5 मंजिलें तय की, वो दुनिया में महबूब के पीछे ये मंजिलें तो हमने तय करनी होती हैं, लेकिन हर बंदा तय करता है। लेकिन असल महबूब को राजी करने के लिए उसके पास दरवाजे पे आकर सर सजदे में रखता है, वहां अल्लाह के हुजूर आजिज़ी का इजहार करता है, तो याद रखिए अल्लाह उसको जरूर मिल जाते हैं, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। तो रमजान अल मुबारक एक ऐसा महीना है जिस महीने में ये तमाम इबादतें जमा हो जाती हैं। नमाज रमजान में, यानी ये तो नहीं कि नमाज रमजान में है, और भी पूरे 12 महीने हर वक्त नमाज हमारे साथ है जब भी टाइम होता है। लेकिन हमारी ये 5 मंजिलें ऐसी हैं जो रमजान में खास पाई जाती हैं। रमजान में हम क्या करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, फितराना देते हैं। दूसरी मंजिलें भी तय होती है, तीसरी मंजिल भी भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह पर माल भी खर्च कर रहे हैं, चौथी एतकाफ में भी बैठ जाते हैं। ये मंजिल भी रमजान में तय हो रही है। और खुश नसीब 5वीं मंजिल भी बाद लोगों को क्या हो जाती है, नसीब हो जाती है, जो खाना काबा का तवाफ करके रमजान में नसीब होता है उनको भी। और बहुत कम लोग हैं जिनको ये सादत नहीं होती। लेकिन याद रखें, ये 4 मंजिलें तो ऐसी हैं ना, तो इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस बंदे को ये मिल जाएं, तो अगर अल्लाह से वो राज़ो नियाज में अल्लाह से मांगता है, तो मैं यकीनन कहता हूँ अल्लाह उसको ज़रूर मिलता है। ये 5 मंजिलें रमज़ान में पाई जाती हैं, और रमज़ान में जो बंदा इन मंजिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रज़ा के लिए उसको ढूंढता है, उसको उससे बातें करना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है, उससे राज़ी होना चाहता है और उसको मनाना चाहता है,
تو وہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھ کے اللہ کے در پہ آتا ہے نا، تو اللہ اس کو ضرور ملتا ہے، اللہ کی ذات ضرور ملتی ہے۔